बरसिला मयूर नाचिला नुपुरर ताळे छम छम नुपुरर ताळे छम छम मेघ बरसिला मयूर नाचिला नुपुरर ताळे छम छम नुपुरर ताळे छम छम बेंगुली गाईला मंगळ गीतिका बेंगुली गाईला मंगळ गीतिका अतिथि घेन स्वागतम 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 अनुरोध से पुष्पगुच्छ प्रदान करंतु वन बाय वन दुईटी पिला को अनुरोध करी से आसी जेतबे हमर मंचासीन आगे खूब ताली दियो धन्यवाद माने खूब ताली दियो जय नंती हमर ये जणासना हमर समस्तकर अपना से होचंती गुप्तेश्वर पटनायक आगे को अनुरोध करी से आसी सम्मानित अतिथि आसन अलंकृत करेंगे सम्मानित अतिथि आसन अलंकृत करेंगे सम्मानित अतिथि समस्त जानी कथा किए कहले मत लगे जे माँ पाखे मामू घर कथा कहवा जहाँ कथा माँ आम कह प्राय शोभा पाइब माँ पाखे जमी मामू घर कथा सुंदर लगे माँ जानी थाए से समस्ते जानते सी हूँ जड़े शिक्षाविद से होती पूर्वतन सीआरसीएस से आम गणे अच्छा आम अनुरोध करवा से मुख्य वक्ता हिसाब से आज आम आसन अलंकृत करेंगे पटनायक साहब अनुरोध करेंगे से आम मुख्य वक्ता रूप में आसन अलंकृत करेंगे पिला दीपो हरति मे पापं दीपज्योति नमस्तुते शुभं करतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदं देश बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमस्तुते आत्मज्योति प्रदीपाय गुरुज्योति नमस्तुते असोतो मा सत्कमय तमसो मा ज्योति ओम वनस्पति साधीनं वन्नाट्य सुमनोहरं आग्राय सर्वदेवयं धूपयं प्रतिवियतां धूपयं रत्नाढ्यकुण्डलै भुजबलै पिलाकण्डभुमण्डलं वज्राढं चलचारुमण्डले नागेन्द्रज्योतिर्ज्वलं संग्रामे परमसङ्गधवलं श्रीकानपालं भगवती
वंदे श्री पुरुषोत्तम प्रतिदिनम लक्ष्मी निवास प्रशांत मणिमय मुकुट कोटि बलारकंती आत्मचक्राजिनाथम भक्तानां वज्रवर्णं मणिकुलधरणि प्राण संहार चक्रम नमः नमः सर न्यू टीवी पकड़ देवता पाठ पढ़ी सत किंतु मुंडा मान समस्त कार्य से सहयोग करते मुंडा मान निकट से भगवान हिसाब से परिचित थे समस्त भगवान बिरसा मुंडा बोली डाकुले सी गुरुवार जन्म ग्रहण कर वन उपवने फूल फुटिछि बसंत कहुछि धीरे आसिछि धन्य तार भाग्य धन्य से आजी प्रभुंकर गुण जिए गाउछि नदी धार परी जाउछु बही मनर कथाटे कहुछु हेरी भ्रुकुटी मझिरे तिलक देई आत्मश्रुतिर संदेश नेई अतिथि सत्कार करे जौदिग नुपुर कारे पारे चमचम नुपुर कारे पारे चमचम स्वागतम 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 गोटे बॉयज हस्ते आ गोटे गर्ल्स हस्ते टोटाल मिसे हाराहारी 350 परी पिला खेल होती सेमाने कौन खाउछंती कौन रखाउछंती कौन पाउछंती कौन न पाउछंती सेमाने निश्चित भाव में अभिभावक जणाइबे सेमाने केते सैटिस्फाइड संतुष्ट असंतुष्ट से संपर्क में सेमाने मतामत देवे आ कौन कले भल हेबो बोली ता मतामत प्रदान करिवे सेतिबाई समुद्र तक संभव नहीं तो मात्र आम 2 कोटी पिला बॉयज हॉस्टल जड़े और गर्ल्स हॉस्टल जड़े छात्र और छात्री को आम स्थिर कर से बर्तमान आसी एठारे मंतव्य रखिए से कौन पाँच कौन सुविधा कौन असुविधा से संपर्क में व्यक्त करेंगे मुझे 10म श्रेणी छात्र पुरुषोत्तम को अनुरोध करुच्ची से आसी कौन करेंगे मंतव्य रखिए मु 10म श्रेणी छात्र सम्मान्य सभापति महोदय सभासन अतिथिवृंद और अभिभावक सहभागिता वृंद को मोर प्रणाम जणाइबा सहित छोट छोट भाई भौणी मान को मोर स्नेह शीष जणाइछि। कुमारी कनिष्ठा नदी श्रेणी 10ମ अद्य आयोजित सहभागिता संग्रामीर सम्मान्य सभापति महोदय सम्मान्य सभासन अतिथिवृंद समस्त अभिभावक अभिभाविका वृंद समस्त गुरुजी वृंद को प्रणाम जणाइबा सहित सांसद भाई और भौणी मान स्नेहशीष जणाई एही विद्यालय रही सरकार द्वारा मिलुथिबा सुविधा सुजोग संपर्क में मु किछि जणाइबा चाहूछि। सर्वप्रथमे आमे हॉस्टल प्रत्येक छात्री मानकु 1100 टंका स्टाइपेंड हिसाब रे मिलुछि। मासर प्रत्येक सोमवार और ताहा सहित प्रथम और तृतीय शुक्रवार अंडा दिया जाउछि जहा फल रे आमे मासरे 10 थर अंडा खाउछु। मासर प्रत्येक रविवार और द्वितीय चतुर्थ शुक्रवार
ଡାଲମା ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦିନ ସୁଜି ଉପମା ଦିଆଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 4ଟାରେ ସୁଜି ଉପମା ବା ବିସ୍କୁଟ ବା ଚୁଡ଼ା ଦିଆଯାଉଛି ଓ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ କ୍ଷୀରି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ 1020 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ 80 ଟଙ୍କା ପ୍ରସାଧନ ଆକାରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଯଥା ସାବୁନ, ତେଲ, ସର୍ଫ, ଫେସ୍ ଏବଂ ଶୀତଦିନ ପାଇଁ ଗ୍ଲିସେରିନ୍ ବା ଭେସଲିନ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ଷଷ୍ଠରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ MDOର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ବହି, ଖାତା, ପେନ୍, ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ 2 ହଳ ପୋଷାକ, ଜୋତା, ସକ୍ସ ପାଇଥାଉ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାଉ। ଆମକୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ଖଟ, ବେଡସିଟ୍, କମ୍ବଳ, ମଶାରୀ ଦିଆଯାଇଛି ଓ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମର ହଷ୍ଟେଲ ବାଥରୁମ ସଫା ରଖିବା ପାଇଁ ଫିନାଇଲ, ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର, ଝାଡୁ, ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ସିସିଟିଭି ଲାଗିବା ସହିତ ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଟିଭି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ନିମିତ୍ତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଆମର ଲାଇବ୍ରେରୀରେ 10ଟି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶିଖିଥାଉ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଖାନ ଏକାଡେମୀରେ ଗଣିତ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ। ଲାଇବ୍ରେରୀର ବହିଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ପଢୁ ଓ ସେଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥାଉ। ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାକୁ ସରଳ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନଗାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଯାଇ ପାଠ ପଢିଥାଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅତିରିକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବା କୋଚିଂ କ୍ଲାସ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଆମକୁ ମାସର ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଆଇରନ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଓ ଡାକ୍ତର ଦଳ ପ୍ରତି ମାସରେ ଥରେ ଆସି ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳୁଥିବା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆମେ ଲାଭ କରୁଅଛୁ। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଅନୁଷ୍ଠିତା ମାଝି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ଅଭିଭାବିକା ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ମାନେ ଯୋଉ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହଉଛି ଆମର ମାନେ ସଭା ବୈଠକ ହେଇଛି, ବୈଠକରେ ଆବଶ୍ୟକ ହଉଛି ଅଭିଭାବକ ହଉଛନ୍ତି ଅଂଶୀଦାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ପାର୍ଟନର ବୋଲି କହିଲେ। ତେଣୁ ବାପ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ସବୁ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗିଦାରୀ ପିଲାଙ୍କର ଆମେ ଯେ ଖାଲି ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଛାଡିଦବା, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଆସିବାନି ଦେଖିବାନି କିଛି କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ହଉଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ବିଜନେସ କଲେ, ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ କଲେ, 2 ଜଣ ମିଶିକିରି କଲେ, ଯୋଉଟା ପରେ ଚାଲିବ ଯାହା 5 ଟଙ୍କା କି 3 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କରିବା ତାକୁ ମିଶିକିରି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ହଉଛି କଥା। ଯେ ଖାଲି ସାର୍ ମାନେ କରିବେ ଆମ ପିଲା ପାଠ ପଢାଇବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ବେଶୀ ଏବେ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ବେଶୀ ଯେ ବାପା ମା ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍କୁଲ ଅଭିମୁଖୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍କୁଲକୁ ଆସନ୍ତୁ, ତମ ପିଲାଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝନ୍ତୁ, ପିଲାର କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ତାର କଣ ଠିକରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଠିକରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆ ହଉଛି ନା ନାହିଁ, ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ରଖୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଏ ସମସ୍ତ ଗୁଡିକ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ମୁଁ ଅନେକ ଥର ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ମିଟିଂରେ କହିଛି ଯେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଖାଲି ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଛାଡିଦେଲେ ହବ ନାହିଁ, ଆମର ବହୁତ କିଛି ଅଛି ସେମାନେ। ତାର ଆଜିର ପିଲା ହଉଛନ୍ତି କଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୁଗ, ପିଲା ବହୁତ ଚାଲାକ। ସେଇ ଚାଲାକକୁ ସେ ପାଠ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଖରାପ ୱେରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି। ଟିଭି ଦେଖିବା, ଇଏ କରିବା, ନାଚ ଦେଖିବା, ଗୀତ ଦେଖିବା, ପାନ ଖାଇବା, ଫୁଟୁଆ ଖାଇବା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଉଗୁଡାକ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଆସିବ ନାହିଁ, ସେଇଗୁଡାକରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମନ ବେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହଉଛି ବା ସେଥିପ୍ରତି ତାଙ୍କ ମନ ବେଶୀ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତଥାପି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି। ଏ ମୁଖ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଆମର ଜନଜାତି ମାନଙ୍କ ଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିବା। ତା ସହିତ ଭଗବାନ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଯିଏକି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ ଝାଡଖଣ୍ଡ ଏରିଆରେ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର
150ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସେଇ ଅବସରରେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆକୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟଙ୍କର ବା ବାପା ମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସଭା କରି ସେଇ ମହାନ ଆତ୍ମା ଯିଏକି 150 ବର୍ଷ ତଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ସେ ବେଶୀ ନାହିଁ 25 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ଇଂରେଜ ଶାସନକୁ ଏମିତି ହରେଇ ଦେଇଥିଲେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏରିଆରେ ଭଗବାନ ବୋଲି ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଭଗବାନ ବିଶ୍ରାମ। ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛୁ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀଟାକୁ 150ତମ ପାଳନ ଅବସରରେ ଆମେ ଆଜି ଏକାଠି ହେଇଛେ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ କଣ ସେଇଟା ହଉଛି ମେନ୍ କଥା। ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ସରିଗଲା ସେଟା ନୁହେଁ। ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ପିଲା ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନିହାତି ଦରକାର, କାହିଁକିନା 10-15 ଦିନ ସେ ଯିଏ ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ନ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ 15 ଦିନ ପରେ ମୋ ଚାକିରି ସରିବ। ଏଇ ମାସ ଲାଷ୍ଟ 30 ତାରିଖରେ ମୋ ଚାକିରି ସରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବି। ମୋର ଇଏରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉଭଳି ତାଙ୍କର ଥିଲା ଗୁରୁଭକ୍ତି ଥିଲା ବା ଯୋଉଭଳି ଭକ୍ତି ଭାବ ଥିଲା ଘରେ ଥିଲା, ସାର୍ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ। ଏବେ ପିଲାଙ୍କର ଯେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଯେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କହୁନାହାନ୍ତି, ପଚାରିଲେ ଘରେ କହିବେ। ବିଭବ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ସୁନାରପଲ୍ଲୀ ନୂଆଗାଁକୁ 3 ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅକୁଣ୍ଠ ସହଯୋଗ। ସ୍ୱର୍ଗତ ବାସୁଦେବ ମାଝୀ, ପୂର୍ବତମ ବିଧାୟକ ଗୋପାଳ, ସ୍ୱର୍ଗତ ଶଶିଭୂଷଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏସ୍ମି ନୂଆଗାଁ, ସ୍ୱର୍ଗତ ସରୋଜ କୁମାର ପାତ୍ର ଖଣ୍ଡଗାଁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏହି ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜି ଗାଉଦିଆ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବକ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 10 ଏକର ଜମି ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାରାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଏକ ମହାଦୁର୍ମରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୋଟପାଡ଼ ବ୍ଲକ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 12 କିଲୋମିଟର ଓ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ 80 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 6ଷ ଶ୍ରେଣୀରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 424 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରି ଏ ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷାଦାନ ହେଉଛି। ଆଉ ପାଠ୍ୟକୌଶଳଟି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ଯୋଉ ପାଠ୍ୟକୌଶଳ ଅଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଛି। ଆମ ପରିବାରର 8 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବସ୍ୱ ନାୟକ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ଶ୍ରୀ ସୁଶୀଲ ପୂଜାରୀ କଳା ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟତୀ ବିଜ୍ଞାନ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ, ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରସାଦ ନାୟକ କଳା ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ, ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ, ଶ୍ରୀ ଶିବଦତ୍ତ ବ୍ରହ୍ମା ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶ୍ରୀ ରାଜେଶ ବାଇକ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷକ, ଶ୍ରୀମତୀ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ପଲେଇ ଆର୍ଟିକ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷିକା ତଥା ଶ୍ରୀମତୀ ଅନିତା ଟୁଲୁ ଅଧିକିକା ବାଳିକା ଛାତ୍ର ଭାବରେ ଥିବା ସହିତ 5 ଜଣ ସେବାୟତ ଶ୍ରୀ ରାମନାଥ ଭଣ୍ଡା, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଝୀ, ଶ୍ରୀ କମଲୋଚନ ଅମାନ୍ୟତ, ଶ୍ରୀ ସୁଧାକର ନନ୍ଦ, ଶ୍ରୀ ହରି ସୁଭଦ୍ରା ବାଳିକା ଛାତ୍ରାବାସରେ ପାଚିକା ଭାବରେ ହେମଲତା ଅମାନ୍ୟତ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାୟକ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳାର କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ରାମ ଭାଗ ଦପ୍ତରୀ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍କୁଲରେ ବିଜ୍ଞାନ ସ୍ୱୀକୃତି ଡେପୁଟେସନ ଏକକ 800 ଟଙ୍କାକୁ 8/1/22 ମସିହାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ 19/11/2020 ଠାରୁ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ପଦ ଖାଲି। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ SN ରଥଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ହେଉଛି 16/1/89 ମସିହା ଠାରୁ 16/2/93 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏହିଭଳି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେମାନଙ୍କର ସାଧନ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରୁଛି। ପଞ୍ଚଦଶ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସଦସ୍ୟ ନାୟକ 17/9/2018ରୁ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରାୟ 424 ଜଣ ପଢୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଅନ୍ତେବାସୀ ବାଳିକା ଛାତ୍ରାବାସରେ 94 ଜଣ ଏବଂ ବାଳକ ଛାତ୍ରାବାସରେ 220 ଜଣ ଛାତ୍ର।
ତାପରେ ଏଇଠି ହେଉଛି ବିଗତ 9/10/2021 ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 5T ସ୍କୁଲ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ହୋଇକି 22 ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ 5T କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ରଚିତ କରାଯାଇଥିବା ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଫଟୋ ତଥା ଆଦିବାସୀ ଚିତ୍ରକୁ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟ 2ଟି ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ସେଥିରେ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ ଲଗାଯାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଛି। ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀ ଉପରେ ବିଦ୍ୟୁତର ସାମୟିକ ଭାବରେ ଇନଭର୍ଟର ଲଗାଯାଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସରକାର କରାଯାଏ। ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ 8ମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। 5T ଅଧୀନରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟ ପାଠକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। 5T ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନୂତନ ରୂପରେ କରାଯାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଅଭିନବ କରାଯାଏ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକର ଏକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୁସ୍ତକାଳୟ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକାଳୟ ବା ଲାଇବ୍ରେରୀ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା ପୁସ୍ତକ ସଂଖ୍ୟା 987 ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକ ଅଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ସଂସ୍କୃତି ବହି ଏହାର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ। ଏହି ପୁସ୍ତକାଳୟଟି 5T ମଧ୍ୟ ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇ 10ଟି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲଗାଯାଇ ୱାଇଫାଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରସାଦ ନାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁସ୍ତକାଳୟରେ ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ସମ୍ବାଦ ପଠନ ପତ୍ର ପଠନ ଓ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ବିଜ୍ଞାନାଗାର ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ବିଜ୍ଞାନାଗାର ଅଛି। 5T ଦ୍ୱାରା ବିଜ୍ଞାନକୁ ନବୀକରଣ କରାଯାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭିତ୍ତିକ ବିଜ୍ଞାନ ଉପକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀମତୀ ଜୟନ୍ତୀ ଲେଙ୍କା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଙ୍ଗାକୁ ଡେପୁଟେସନ ଯାଇଥିବାରୁ ଉକ୍ତ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଶ୍ରୀ ଗଙ୍ଗାଧର ପୂଜାରୀ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସାଇନ୍ସ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ କରି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତଥା ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅର୍ଜନ କରି ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତା ସହିତ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି। ଅତିରିକ୍ତ ଛାତ୍ର ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 120,000 ଏକ ନୂତନ ବାଳ ଛାତ୍ର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇନଥିବାରୁ ଛାତ୍ରମାନେ ସେଟା ରହିବାରେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇକୋ କ୍ଲବ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ସୁଶୀଲ ପୂଜାରୀ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜୈବ ବିବିଧତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ସହକାରରେ ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂତନ ଗଛ ବା ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରନ୍ତି। ବୃତ୍ତିଗତ ପରାମର୍ଶ ବା କ୍ୟାରିୟର କାଉନ୍ସିଲିଂ ବୃତ୍ତିଗତ ପରାମର୍ଶ 2010 ମସିହାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ସହିତ କୋଟପାଡ଼ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟାପକ ହେମନ୍ତଙ୍କୁ ରହିବି ITI ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀ ବଳରାମ ସେଠୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଦାସ ମହାଶୟ ଆସି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ IIM ଜୟପୁରର ଅଧ୍ୟାପକ ସନ୍ତୋଷ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତାମାନେ ସହାୟତାରେ ପ୍ରତି ମାସର ଶେଷ ଶନିବାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରିଚିତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ଟି ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ବ୍ରହ୍ମା ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ରାଜେଶ ଗୁରୁଦେବ ପରିଚାଳିତ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଏ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରିପାରୁଛି। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ, ଗୁରୁ ଦିବସ, ଶିଶୁ ଦିବସ, ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ, ସଫଳ ଭାବରେ ଗଣେଶ ପୂଜା, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ଉତ୍କଳ ଦିବସ, ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ, ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଜୟନ୍ତୀ, ଆମ୍ବେଦକର ଜୟନ୍ତୀ, ମୃତ୍ତିକା ଦିବସ ଇତ୍ୟାଦି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷିକା ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାସମୟରେ ପାଳିତ ହୋଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଉଛି। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଞ୍ଚର ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଅଭାବ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ସେ କାମଟି ମଞ୍ଚଟି ତିଆରି କରିଛି। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରୀକ୍ଷା ମାଟ୍ରିକ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା 100% ରେଜଲ୍ଟ ହୋଇଛି।
ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମ ପ୍ରଶଂସା ପତ୍ର ଦେଇଥିଲୁ। ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 5ଟି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନବୀକରଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖେଳ ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହିତ ଦିନେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଭାବରୁ କ୍ରୀଡ଼ାର ସେତେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଉକ୍ତ ବିଭାଗଟି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ନଥିବାରୁ ଶ୍ରୀ ସୁଶୀଲ କୁମାର ପୂଜାରୀ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛୁ। ଏଭଳି ସ୍କୁଲର ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ସର୍ଗୀଫୁଲ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ସର୍ଗୀଫୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୁଏ। ତା ସହିତ ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ। ସେଠାରେ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇକରି ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ଅବଦାନ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ହଉ କୁସୁମିତ ହଉ ଏ କାମନା ମୁଁ କରୁଛି। ତାପରେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରି ଗାର୍ଡେନ ଅଛି, ପୁଷ୍ଟି ଉଦ୍ୟାନ, ଯୋଉଠାରେ କୃଷି କରାଯାଇକି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ କମଳା କଣ୍ଟିକୁଟି ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ ଫୁଲକୋବି ଶାଗ ଇତ୍ୟାଦି ଚାଷ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆମଦାନୀ ହେଲା ତାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ଏହା ସହିତ ଶିକ୍ଷକ ଅଭିଭାବକ ସମ୍ମିଳନୀ ସରକାରଙ୍କ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ମିଳନୀ ତାକୁ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ଅଭିଭାବକ ଏକ ଅଂଶୀଦାର ସମ୍ମିଳନୀ ଆଣିତ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଜି ଆୟୋଜିତ କରୁଛୁ। ଆଜିର ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନଜାତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କର କଣ ଅବଦାନ ଅଛି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ। ତା ସହିତ ଆଉ ଏଇ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଯୋଉ ଆମର ଭଗବାନ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଆଦିବାସୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଜନଜାତି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ତାଙ୍କର 150ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ଅବସରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛେ ଏବଂ ସେଇ ମହାନ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଏହା ସହିତ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ ସର୍ବାଦକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିଚାଳନା କମିଟି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉନ୍ନୟନ କମିଟି, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି ଆମର କାମ୍ୟ। ପୁନଶ୍ଚ ବିଭାଗୀୟ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସୁନିଶ୍ଚିତ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଆମର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପରିଶେଷରେ ପୁନର୍ବାର ପଞ୍ଚାୟତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତି ଓ ସଦସ୍ୟଗଣ, ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଗଣ, ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମୋର ଅନ୍ତର ଗଭୀରତା ପ୍ରଦେଶରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରି ମୁଁ ମୋର ଜୀବନୀ ପଠନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଆଜି ଆମର ଜାତି ଜନଜାତି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଭିଭାବକ ଭାଗିଦାର ସଭାର ଆମର ସଭାପତି ଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫେସର ନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ଆମର ଅତିଥିଗଣ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆଜିର ଏହି ସଭାକାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ସେ ବିଷୟରେ ବହୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ରକମର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାର ସୁଯୋଗ ଆମେ ସଠିକ ଭାବରେ ନେଇପାରୁନୁ ଏବଂ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ। ସେ କଣ ପଡୁଛି କଣ ନାହିଁ ସବୁ ଆମେ ତାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଛୁଟିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ କଣ ପଡେ କଣ ନାହିଁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କମିଟି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ସ୍କୁଲର ଏବେ ତ ଆମ 9 ତାରିଖ ହେଲେ ତାଙ୍କ 30 ତାରିଖ ଦିନ ଅବସର ନେବେ। ଏହା ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ।
ଆଗକୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି। ପରୀକ୍ଷା କେମିତି ପିଲାମାନେ ଆମ 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ସ୍କୁଲର ରିଜଲ୍ଟ ଭଲ କରି ଆଣି ନୂଆ ନୂଆ ହାଇସ୍କୁଲ ସବୁ ବର୍ଷ କରି ଉଚ୍ଚ ରଖିବେ ସେଥିପ୍ରତି ମୁଁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ସାଧୁବାଦ କରିବ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ପରବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ପରବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମ ସହିତ ଜୋରଦାର ଲାଗି ଆମକୁ ସଫଳୀକୃତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଯାଇକି ଦେବମାଝୀକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବେ। ବିଳମ୍ବ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେବମାଝୀ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବେ। ସଫଳୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ପରିଚିତ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଛି ଦିନ 6 ମାସ ହେଲା ସେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ନୂତନ ଉଦୀୟମାନ ଯୁବକ ପ୍ରିୟ ମହାଶୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଆସି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ଆଶା ଆବଶ୍ୟକ କରିବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଏସ୍ପି ନାଗା ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଆସିଥିବା ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଏସ୍ପି ନାଗା ତରଫରୁ ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ବିଶାଖା ଜୟନ୍ତୀ 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ଆମ ଏସ୍ପି ନାଗା ସ୍କୁଲରେ ବିଶାଖା ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏସ୍ପିନାଗା ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଆମେ ଯେମିତି ମୁଁ ବି ସ୍କୁଲର ପିଲା ଏଠି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ି ମୁଁ ମୋର ନାଁ ରଖିଛି। ଏସ୍ପିନାଗା ପଞ୍ଚାୟତ ଆମର ବହୁତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଥିଲେ, ମୋର ସାନ ଭାଇମାନେ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିକରି ଏସ୍ପିନାଗା ପଞ୍ଚାୟତର ନାଁ ରଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ପିନାଗା ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଗ୍ରାମମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଜିର ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଏବଂ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ତାପସ କୁମାର ପତି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏବଂ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 14ରୁ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପର୍ବ ଚାଲିଥିଲା। ଆମେ ପର୍ବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସିଆର୍ସି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯାଉ ଆମ 14ରୁ ଆମେ ପିଲାଙ୍କର 100 ମିଟର 200 ମିଟର 400 ମିଟର ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧୋତି ପୁଚି ଏଗୁଡ଼ାକ ଗୀତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆମେ ଇଏ କରୁଥିଲୁ। ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଫାଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନାମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଆମେ କରିବୁ। ଏବଂ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ସଦାବେଳେ ସବୁବେଳେ ସାର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ମୁଣ୍ଡା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ତାଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଜୀବନୀ ସମ୍ପର୍କରେ
गोटे पिला अनुरोध करी से बर्तमान आसब से कौन विश्व मुंडा संपर्क में संक्षिप्त सूचना प्रदान करें शुणे जहाँ आज आम ये एकत्रित होती से बिरसा मुंडा से हूँ मुंडा जातिर भगवान से हूँ आदिवासी मान स्वाधीनता संग्रामी जे कि प्रेरणा द्वारा आज आम स्वाधीनता पाइचु परवर्ती समय अपने समस्त जानते शहीद लक्ष्मण को जे कि कोरापुट फांसी कुंड में झुरी दिले स्वाधीनता तेणु जहाँ कहीं आम आज जेहतु आदिवासी आम निश्चित भाव में मन रखा निश्चित स्मरण करवा जन्म जयंती उपलक्षे 1875 मसीह से जन्मग्रहण करते 150तम वर्ष हवाक जाइए किंतु 25 वर्ष भर से मृत्युवरण कर सत अमर आत्मा एठारे आज आम घुरी बुलुची सी स्वाधीनता स्वाधीनता देखते अमर आत्मा आम घुरी बुलुची आम कौन करवा स्वागत जनाइबा से अमर आत्मा को स्वागत जनाइबा आज ये कार्यक्रम को आयोजन कर आशा करे बर्तमान से कुनी पिलाटे ठार जीवन संपर्क में सम्यक सूचना आप अवधारणा करेंगे महोदय पूज्य गुरुजी और गुरुमा वृंद तथा एठारे उपस्थित थिबा मोर स्नेहर छोट बड़ भाई भौणी माने आजकार ये पवित्र विषामुंडा जयंती विषय मत किसी कहबार सुजोग मिलता मु निजक धन्य मन करुच्छी रांची ठार 45 किलोमीटर दूर चाट छोट नागपुर बलियारू ग्राम में जन्मग्रहण करते बाबा नाम सुगना मुंडा और माँ नाम करमियाती मुंडा आदिवासी पिलादिने बिरसा मुंडा थिले भगवान विश्वासी देशप्रेमी बालगुरु जयपाल ओ आ क शिखी इंग्रेज स्कूल रे नाम लिखाइले तरे स्कूल रे सांग माने निज कांधरे जुआली रखी बलद परी चटुले बिरसा मुंडा आखि पड़ा सांगसाथी कथा जुआरे स्कूल पोखरी को फिंगी देले घरा शिक्षक प्रधान शिक्षक बिरसा मुंडा विरुद्ध रिपोर्ट देले दंड स्वरूप राति सारा भेद पार शैले बिरसा मुंडा पाठपढ़ा बंद पेट पोषा लगी बंदरी गाँ जमीदार ठाकुर जगमोहन सिंह आसुमी आनंद पांडे घरे चाकरी कले अविवाह संसार बिरसा मुंडा चैरिटेबल 1894 अक्टोबर 1 बिरसा मुंडा केते जन आदिवासी युवक नहीं अन्य जंगल आईन विरोध में स्वर उत्तोलन कले आदिवासी मुक्ति लगी से भितरी कांधरे कुड़ारी हाथरे धनुतीर मुक्ति मुहरे मुक्ति संग्राम गीत 200 विद्रोही को हत्या कले बिरसा मुंडा इंग्रेज सरकार गिरफ्त कले बिरसा मुंडा को जेल में रखागला बिरसा मुंडा को कार्य विष प्रयोग करी बिरसा मुंडा को कार्य विष प्रयोग करागला बिरसा मुंडा देश शहीद देले एति कोई मोर व्यक्तिगत शेष करछि जय मुंडा सही पाइले नहीं मुंडा मारा पर हजाय गले सेमानक चाबुकरे प्रहार हेले सेमानक लाठी प्रहार हेले सेमानक गुंडा मानकर जमी को इंग्रेज माने नहीं गले केतक जमीदार माने थिले सेमाने मुंडा मानक चाष जमी 3 भाई भागे जमी चाष धान देउथिले मुंडा माने अत्यंत अतिष्ठ हो जाइथिले शेषरे सेई मुंडा लोक जो माने इंग्रेज मानकर कथा को मानिबे नहीं सेमाने से कोन करथिले गोटिए पटे गोटिए बलद बांधी सेई लोक कथा मानिला नहीं ताकू गोटे पाखरे बांधी जुआरी रे फल बुलाउथिले जेमिति गोरु मानकु फल कला बेले बलद मानकु थोड़ा मानकु फिटा जाए सेई पैसे इंग्रेज माने सेई मुंडा जाके लोक मानकु निश्चित बाड़ुथिले से पड़ी जाउथिला से दिगरे ता पाटी उठा उठा ही रहउथिला दरकार पड़िले मध्ये मरी भी रहउथिला से मनुष्यटी सेई जो मुंडा जाके एई पई दुष्ट साथ रखी ये बालक पाठ पढ़िला बेले सही पाइला ना मुआ को के बर्दाश्त कर पारि नहीं तो धीरे धीरे से कोन कला मेली सृष्टि कला सेई जो मुंडा माना को मेली तैयारी करी से मेली से कोन कला निश्चित भाव इंग्रेज सरकार के विरुद्ध लड़िबा की चेष्टा कला आम आगे आम गहन
ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ ତଥା ଆମେ ଯାହାକୁ ଆଜି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଆସନରେ ଆସିବା କରିଛନ୍ତି ସେ ଆମକୁ ଆଜି ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ଭାଷଣ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଆଜିର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ଧନ୍ୟବାଦ ମହାରାଜ। ଆଜିକାର ବୈଠକର ସଭାପତି ମହୋଦୟ ତଥା ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ ସାର୍, ସରପଞ୍ଚ ଦେବମାଝୀ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପିଓ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଭାପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଥିବା ଅଭିଭାବକ ଅଭିଭାବିକା ତଥା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବୃନ୍ଦ, ମୋର ସ୍ନେହର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ, ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ପ୍ରଥମେ ମୋଗଲମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ମୋଗଲମାନେ ମାନେ ମୁସଲମାନ, ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଂରେଜୀମାନେ ଆସିଲେ। ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଭାରତବର୍ଷର ଶାସନ କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି ସେମାନେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲେ? ଆମ ସେ ଇଂରେଜ ଦେଶଟା, ଇଂଲଣ୍ଡ ଦେଶଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦେଶ, କିନ୍ତୁ ବିଶାଳ ଭାରତବର୍ଷକୁ ସେମାନେ କାହିଁକି ଶାସନ କରିପାରିଲେ? ସେଇଟା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ଯେ ଆମେ ଅଶିକ୍ଷିତ, ସେଥି ସହି ଆମର ଭାରତବର୍ଷର ମହାପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁମାନେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ, ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା। ତେଣୁ ଏହି ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଆମର ମହାପୁରୁଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା 1875 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବାପା ମା ନାଁ ତ ଆମର କୁନି ଭାଇଟିଏ କହିଲା, ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଶ। ସେ ଜୁନ୍ 9 ତାରିଖ 1900 ମସିହାରେ ରାଞ୍ଚି ଜେଲରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ପିଲାଟି କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇକରି ମାରି ଦିଆଗଲା। ସତ କଥା, ଜେଲ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମରିଛି ତାଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇକରି ମାରି ଦିଆଯାଏ। ସେମିତି ଆଉ ଜଣେ ଆମର ମହାପୁରୁଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ସେ 1899 ମସିହାରେ ତେନ୍ତୁଳି ଗୁମା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ନାଁ ସତଲାମ ନାୟକ, ମାଙ୍କର ନାଁ କମଳା ନାୟକ। ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ। 1943 ମସିହାରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଏ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ମନେ ରଖିବା କଥା ଯେ ଆମର ମହାପୁରୁଷମାନେ, ଆମର ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନେ ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ତାଙ୍କ କଣ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ନ ବୁଝିବ ପାଠ, ଛାତ୍ର ନ ବାଜିଲେ ପାଠ ବୁଝିବ ନାହିଁ। ପାଠ ଯିବା 5 ବର୍ଷ ଦେଇଦେଲା, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପାଠ ଦେଲେ କଣ ହବ? ଆଜିକାଲି କମ୍ପିଟିସନ ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷା କରା ହଉଛି, ତାହିଁରେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବା। ମାର୍କ ଗୋଟେ ହେଲା ଅତି ଅତି ପରୀକ୍ଷା, ସେଠି ଇଏ ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ।
वर्तमान स्टल परिक्रम चली वर्तमान अनुरोध स्टल गुड़िक देखिए विद्यालय कार्यक्रम आत्मसम्मान फंक्शन तथा अभिभाविका मानकर माँ मानकर तथा बापा मानकर कार्यक्रम ଆମ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇଲେ ଅନ୍ୟକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ କହିଲେ ତଥା ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସୂଚନା ଦେଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ମହାଶୟ ଯାହା ଯାହା କହିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ ପାଉଛୁ କଣ ନ ପାଉଛୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଲେ। ଆଜିକା ଏହି ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଜୟନ୍ତୀର ସଭାର ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଓ ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମହୋଦୟ ଓ ମୋର ସ୍ନେହର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା କୋଚିଂ କ୍ଲାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କଲେ କେବଳ ଆମେ 10th କ୍ଲାସର କୋଚିଂ କ୍ଲାସ କରୁଛୁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିବେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟରେ କହିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ 10ରୁ ଚାଲିବା ସହିତ 10ଟାରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବା ସହିତ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସକାଳୁ ତଥା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କୋଚିଂ କ୍ଲାସ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ତଥାପି ହୁଏତ ମନେ ରଖିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ଯାଉଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧବା ଗୋଟେ ବିରତି, ସେ ବିରତି ହେଉଛି ଭୋଜନ ବିରତି। ଭୋଜନ ବିରତି ପରେ ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନୃତ୍ୟ ଦେଖେଇବୁ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମୁଁ ଆଶା କରେ କୌଣସି ଯୋଉ ଅଭିଭାବକ କିମ୍ବା ଅଭିଭାବକ ଆସିଛନ୍ତି ଚାଲିଯିବେ ନାହିଁ, ଆମକୁ ନିରାଶ କରିଦେବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ମା ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ବାପା ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ କଟାଇବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବେ। ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଜ ଦିଆଯିବ। ଖାଇସାରିବା କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁନର୍ବାର ହାରାହାରି ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟା ହେଇଗଲାଣି। ଆରେ 3ଟା ଭିତରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ସରିଲା ପରେ 1:10 ଆରେ 2ଟା ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଠାରୁ ବିରତି ଚାହୁଁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଠାରୁ ବିରତି ଚାହୁଁଛି।
ଫୁଲ ଚମ୍ପା ଫୁଲ କୋଉ ଫୁଲରେ ସେଇ ଗାଁଟା ହେଉଛି ଏ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଷୋଳଟା ଆକୁ ପରିବେଷଣ କରିବେ ତନୁସ୍ମିତା ମାଝି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ହେଉଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଡାଲିଆରେ ଗିରିବେ ଡାଲିଆରେ ଦେଖି ନାହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇ ଡାଲିଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଖୋସା କାହିଁକି ଖୋସା ଉପରେ ଡାଲିଆରେ ଡାଲିଆ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଖୋସା ଭିତରେ ଡାଲିଆ ଠିକ ଅଛି ଡାଲିଆ ଖୋସା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ଭାବରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଜିର ନୃତ୍ୟ ଡାଲିଆ ଖୋସା ଡାଲିଆ ଖୋସା ଡାଲିଆ ଖୋସା दौड़ बॉय प्रतियोगिता प्रथम स्थान अधिकार करते जोगेश्वर भद्रा क्लास 9 जोगेश्वर भद्रा क्लास 9 विद्यालय प्रदर्शित अनुरोध कर पुरस्कार प्रदान कर विद्यालय आयोजित होता पेरेंट्स मीटिंग पेरेंट्स पार्टनर कार्यक्रम जोगदे आम मान आप्यायित तथा आम मान गर्वित कर मंचरे समस्त अतिथिवृंद मोर सम्मुखें उपस्थित छात्र छात्री मानकर समस्त अभिभावक अभिभाविका आमर टेट वाला भाई एवं सहकर्मी वृंद एवं सर्वशेष
मोर स्नेहर छात्र छात्री समस्ते समस्तଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆଜି ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ କରିଛୁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରି ଆଜିର ଏହି ସଭା ସାଙ୍ଗ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଆଜିର ଏହି ଟିଏପି ମିଟିଂ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆଜ୍ ପାର୍ଟନର ବା ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହଭାଗିତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ। ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଆମେ ସେଇ ମହାନ ଆତ୍ମା ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଯାହାଙ୍କର 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏଇଟା ମେନ୍ ଆମର ଥିମ୍ ଥିଲା ଜନଜାତି ସମାଜରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଜନଜାତିଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ତା ସଂଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା ତା ସହିତ ଆମେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମটি ସଫଳ ହୋଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାହିତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। କାଳେ ବସନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟଶାଳିନୀ ଦେଶ ରହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନ୍ୟାୟ ମାର୍ଗେ